ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਅੜਿੰਗ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। इस दौरान दस दिए कि हमदर्द टीवी दे नाल किसान आगू मनजीत सिंह राय ने खास गलबात की ते तुहानू लैके चलदे आ अमन मोहन दे वल, जिन्हां ने किसान आगू मनजीत सिंह राय दे नाल इस मौके ते खास गलबात की। किसान आगू मनजीत सिंह राय इस वेले साडे नाल मौजूद ने। सवेरे 12 बजे दोपहरे मीटिंग शुरू होंदी है, राती 10 बजे खत्म होंदी है। जिहड़ा केंद्र सरकार का प्रस्ताव आया सी उस उत्ते लंबी चर्चा होंदी है। राय साहब, मैं तुहाडे तो जानना चाहुंदा, अज बड़ी लंबी बैठक हुई है, ये लग रहा सीगा कि केंद्र सरकार ने जिहड़ी चाणक्य चाल चली है उस विचों किसान लभ रहे हैं कि हुण अगला पैंतरा की चलिया जाए, की पैंतरा रहा अगला? नहीं, पैंतरा तो साडा पहला वाला ही है कि तीनों खेती कानून रद्द करो भाई। ये साडे संविधानिक तौर ते जिहड़ा खेती किता है सूबे दे अधिकार खेतर च है, उही गल ते असीं अज भी खड़े हाँ, बिल्कुल अज भी उत्थे खड़े हाँ भी ये तीनों काले कानून रद्द करो। इस तो नीचे की कोई गल नहीं है। वो ठीक है कि सरकार जिहड़ी आ वो गल नूं लंबा करने लई, अंदोलन नूं लंबा करने लई इदां दीयां प्रपोजलां दिंदी, पर असीं उहनूं बिल्कुल रद्द करता। केवल जिहड़े कानून रद्द कीते जाण। तुसीं कहा कि पैंतरा पहला वाला ही है, जे पैंतरा पहला वाला सी ते इन्नी चर्चा लंबी क्यों चली? नहीं, चर्चा इक्को गल ते थोड़ी हुंदी है। आपां इस अंदोलन नूं चलाना, तुसीं वेख्या होगा किहड़ियां गल्लां उन्हां ते दसो, किहड़ियां गल्लां दी चर्चा होई? तुसीं भी दस दिंदे, तुहानूं आपां दस दिंदे जी, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। उन्हां दा सवाल मीडिया कर्मियां दा पुछना ही दिंदे जवाब। असीं असल गल दे विच सी ये पहले ही सवेरे हो गया सी फाइनल कि आपां तीनों जिहड़े खेती कानून रद्द कराउणे ने। सरकार दी जिहड़ी प्रपोजल है रद्द कीती जांदी है, पर उहदे बाद मंथन सी साडा कि 26 नूं आपां रूपरेखा की करनी है। उहदे बाद मंथन सी आपां जिवें कि एक रात किसी टेंट नूं अग लाउण लग्गिया बंदा फड़ लिया सी, मंथन सी आपां कि इहनूं आपां सिक्योरिटी नूं किवें ठीक रखना, मंथन सी आपां उस दिन जिहड़ा जाना परेड करदे होए उहदा डिसिपलिन किवें रखना। ये सारी चर्चा की छोटी गल थोड़ी है। 2 लाख तो उपर ट्रैक्टर आ रहा है ते इहनूं आपां किवें मेनटेन करना, ये छोटी जी सिरदर्दी है किते भी आपां आए तो उठ के चले गए। ये बिल्कुल पूरी घालना घाली जाती आ, पूरी दिहाड़ी ते हर एक दी चर्चा, हर एक दा विचार लिया जाता, फिर विचारां चों विचार निकल के आउंदी है, फिर उत्ते सहमति हुंदी है। ये सारियां गल्लां जिहड़ियां मीटिंग च इसे करके तो मीटिंग करते हैं। तुसीं कहा कि विचारां दे विचों गल्लां निकल के सामने आउंदियां ने, ते गल की निकल के सामने आई कि जिहड़ा केंद्र दा प्रस्ताव सीगा वो रद्द करन दा आधार की रहा? नहीं, वो तो साडा पहले सवेरे मैं कहता ऑलरेडी कि वो तीनों ही खेती कानून रद्द, ये साडी पहले ही आधार हुई है। उस आधार ते अज खड़े हैं, उस आधार ते खड़े रवांगे। सरकार तीनों ही खेती कानून रद्द करे तो इस अंदोलन नूं ताईं समाप्त करांगे, नहीं तो नहीं करांगे। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆਖੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੌਦਾ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆਖੀ ਗਈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? देखो, केंद्र सरकार तो चाहती है, पहला वो कहते सी भी असी ये साडे कानून बड़े चंगे ने, ये बिल्कुल किसानों के पक्ष च ने, किसानों को समझ नहीं आते। फिर जो असीं उन्होंने जाके समझाया, मैं ये गल तुहाडे माध्यम राहीं कहना चाहुंदा, केंद्र नूं किसानां ने समझाया कि ये कानूनां तुहाडियां च नुक्स है, जिहड़ा वो कहंदे सी इन्हां नूं समझ नहीं आउंदे, ते फिर इस गल ते आ गए, फिर वो समझण लग पए। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੌਦਾ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਲੈਂਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 33 ਦੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਇੰਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਟੱਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸਟੱਫ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਟਾ, ਉਹ ਹੈ ਚੌਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕਣਕ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਝੋਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੈਲਰ 'ਚ ਫਿਰ ਚੌਲ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਵਪਾਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, कह दो अनपढ़ सरकार नूं पढ़ाइयां ते फिर उन्होंने पता लग्या भी अज वो किसान नहीं, ये किसान पढ़िया लिखिया है। इस करके ये सरकार जिहड़ी उलझाउणा चाहुंदी, हुण सरकार नवीं गल आई, पहलां तां कहिंदे सी असीं रद्द ही नहीं करने, हुण कहिंदे ने 2 साल लई सस्पेंड कर दिंदे, इहनूं रिपील ही समझो। ते फिर रिपील ते क्यों आ गए ने? हुण ये गल जिहड़ी हौली हौली उन्होंने पता लग रही कि जिहड़े भोले भाल किसान नहीं समझदे। मैं उन्होंने कहा अंदर उस दिन, बाकियां ने भी बोलिया, असीं भी, क्योंकि साडे मेन बुलारे बोलदे ने, पर मैं एक गल जरूर उत्थे कही, मैं कहा तुसीं कहिंदे होणे आ
ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਪਾਟੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਹੀ ਰੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾ ਇਦਾਂ ਦਇਜ ਦੀ ਭੀਖ ਦੀ ਮੰਗਦਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾਊ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਫਿਰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਉਲਝਾਹਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ। ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ? ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈ ਆਏ, ਦਸਤਖਤ ਕਰਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੇ ਰਹੀਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਰਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭਜਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਗੇ ਆਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ, ਇੱਥੋਂ 2-3 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਭਜਾਏ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਖਮਿਆ ਜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਲਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਗੇ ਲੱਗਣ ਦਈਏ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰੇਡ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਇਹ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਪਰੇਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਲਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਇਹ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਖੋਲੂਗੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ, ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਗਏ, ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੂੰ? ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹੀ ਤੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਵਿਖੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਗੀਆਂ, ਇਹ ਉੜੀਸਾ ਦੀ, ਇਹ ਕੇਰਲਾ ਦੀ, ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ, ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਖਾਲਣਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਧਰੋਂ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੱਕ ਲੈਣ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ। ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਓਗੇ, ਕੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਓਗੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਮ ਲਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਹਲੇ ਕੌਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਰੇਡ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਫਿਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਆਊਗੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਰੀਖ ਪੇ ਤਾਰੀਖ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਬ ਹੋਗਾ ਇਨਸਾਫ? ਅਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ,
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 10ਵੀਂ ਤਰੀਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10,000 ਬੁਲਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਤਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਈ ਕਿਤੇ ਕੜਛ ਮਾਂਜਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਵਿਹਲੇ ਤਰੀਕਾਂ ਹੀ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਜਾ ਬਈ ਚੱਲ ਜਾ ਬਈ, ਵਿਹਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹਨੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਦਾਂ ਮੋਹਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਜਾਣ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨਆਈ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੰਢਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੰਢਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲੂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਾਲਣ ਜਿੰਨਾ ਜੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਕੱਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਜਾਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ 1.5-2 ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਏਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਮੋਹਜਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ।